ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା +3 ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ 3 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟ୍ ପେପର୍ 5ର ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କର ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଟ୍ 4ର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ପେପର୍ 5ର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ କଟ୍ ପେପର୍ 7ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ପେପର୍ 5, 6, 7ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ଯେଉଁଟା କଟ୍ ପେପର୍ 5ର ୟୁନିଟ୍ 4 ସରି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କଟ୍ ପେପର୍ 6କୁ তো ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମକାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ପେପର୍ 4ରେ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଅଛି ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲା କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ଜଗମୋହନ ଲାଲା 1838 ମସିହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖିବା ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲା କେବେ ଓ କେଉଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ তো এর কোশ্চিন আনসার হব নাট্যকার জগমোহন লালা 1875 মସିହା রাধাকান্ত মঞ্চ নামক এক মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে তো পরবর্তী প্রশ্ন যা প্রথম ওড়িয়া নাটকর নাম কোণ এ কিଏ রচনা করলে তো প্রথম ওড়িয়া নাটকর নাম হচ্ছে বাবাজি হ্যাঁ এ জগমোহন লালা রচনা করলে কেতে মশায় 1877 মশায় 1877 মনে রাখবে পরবর্তী প্রশ্ন বাবাজি নাটকর প্রথম মুদ্রিত রূপ কেবে প্রকাশ পাইলা ও তা পূর্বর কেউ রঙ্গমঞ্চরে মঞ্চস্থ হয়েছিল তো বাবাজি নাটক প্রথম মুদ্রিত রূপ 1877 মସିହା প্রকাশ পাইলা এবং তা পূর্বর এ রাধাকান্ত রঙ্গমঞ্চরে মঞ্চস্থ হয়েছিল মনে রাখবে কেউ মঞ্চরে রাধাকান্ত রঙ্গমঞ্চরে কোশ্চিন আসে তো পরবর্তী প্রশ্ন কোশ্চিন নম্বর 5 দেখা বাবাজি নাটকর নায়ক সম্পর্কে সংক্ষেপ লেখ বাবাজি নাটকর হচ্ছেন জনে বিশ্বাসী ধর্ম পরায়ণ বাবাজি নাটকরে তাঁর নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে বা করা যায় নাই তাঁর গোটিয়ে দিনর অনুভূতিকে ভিত্তি করে বাবাজি নাটকটি রচিত হয়েছে বুঝিপারে নেক্সট পরবর্তী জগমোহন লালাঙ্ক রচিত নাটকগুলির নাম লেখ মোস্ট ইম্পর্টাট কোশ্চিন আসে তো জনে নাট্যকর ভাবে জগমোহন সর্বমোট 4 খণ্ডি নাটক রচনা করলে সেগুড়ি হল বাবাজি কেতে মশায় 1877 মସିହା সতী 1886 মସିହାରେ প্রীতি হল প্রীতি অপ্রকাশিত এই নাটকটি অপ্রকাশিত তারপরে বুদ্ধি বিবাহ এইসব সে রচনা করছেন কোশ্চিন নম্বর 7 বাবাজি নাটক পরিপ্রেক্ষীরে নাট্যকারଙ୍କ অভিমুখ্য সংক্ষেপ লেখ তো আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার ফলরে সুরাপান ও বেশ্যাবৃত্তি রূপী দুইটি ব্যাধি কিপরি আম সমাজକୁ বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত ও এর চিরন্তন মূল্যবোধକୁ বিপর্যয় করে তাহার এক মনজ্ঞ চিত্র নাট্যকর বাবাজি নাটকর প্রদান করছেন এই ক্ষয়িষ্ণু ও পতনশীল সভ্যতার দোষ দুর্বলতা ও অন্ধ কুসংস্কার প্রতি শাণিত বাণী নিক্ষেপ করা সঙ্গে সঙ্গে এর শাশ্বত মূল্যবোধ প্রতি জনসাধারণ সৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তো তাঁর বিষয়ে বাবাজি নাটক পড়ছেন তাহলে লিখিদেবে তো রামশঙ্কর রায়ଙ୍କ ওড়িয়া ভাষার নাটকর রচনা কিপরি হয়েছে মোস্ট ইম্পর্টাট রামশঙ্কর রায় মনমোহন বসুଙ୍କ কৃতি রামাভিষেক নাটক অভিনয় দেখি ওড়িয়া ভাষার নাটক রচনা করে রচনা লাগি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়েছিল পরবর্তী প্রশ্ন কাঞ্চি কাবেরী নাটকটি কেবে প্রকাশ পাইଥିଲା ও এর কথাবস্তু কোণ দেখ মোস্ট ইম্পর্টাট কোশ্চিন কাঞ্চি কাবেরী নাটকটি 1880 মସିହାରେ প্রকাশ পাইଥିଲା এর অন্য নাম হচ্ছে পদ্মাবতী মনে রাখবে তার অন্য নাম পদ্মাবতী ইতিহাসর কথাবস্তু পুরুষোত্তম দেবঙ্কর কাঞ্চি অভিযান অধিকার ও তত্ত্বাভি কোণ রূপাম্বিকাঙ্ক পরি সুন্দরী রূপসী নৃত্য নিপুণা তথা বিদুষী রাজকন্যা প্রাপ্তি উপরে হি কাঞ্চি কাবেরী নাটকর কথাবস্তু পরিকল্পনা বা পরিকল্পিতা তো কাঞ্চি কাবেরী রচয়িতা কিଏ রচয়িতা হচ্ছেন হ্যাঁ রামশঙ্কর রায় হল এটা হচ্ছে রামশঙ্কর রায় এত লিখবে এটা ভুল আছে ছাড় তো বনবালা নাটকর রচয়িতা কিଏ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତ ବନବାଲା କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଇଂରେଜ ନାଟ୍ୟକାର ସେକ୍ସପିୟର ତାଙ୍କ ମତରେ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟକାର କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା
তো এটা হচ্ছে বর্ণমালার রচয়িতা হচ্ছেন রামশঙ্কর রায় ହେଲା କିଏ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ବନବାସ ନାଟକରେ କିଏ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତ ରାମ ବନବାସ ନାଟକର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଗୃହୀତ ଏହି ନାଟକର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖାନ୍ତ ନାଟକ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଂସାବଧ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କଂସାବଧ ନାଟକର ରଚୟିତା ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହା 1969 ହେଲା ରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କଂସବଧ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଂସର ଔଷଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବୁଢ଼ାବର ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ ଏହା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପ ଲୋକ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ବୁଢ଼ାବର ନାଟକର ରଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହାକୁ ନାଟକ କାହିଁକି ପ୍ରଶମନ ବୋଲି ନାମିତ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଉକ୍ତ ପ୍ରହସନରେ 78 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସହ 17 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବତୀର ବିବାହ ଭିତ୍ତି କରି ନାଟ୍ୟକାର କାହାଣୀ ଘୋଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱମୋଦନ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତ ବିଶ୍ୱମୋଦନ ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହା 1900 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ନାଟ୍ୟକର ନାମ ଲେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ସୀତା ବିବାହ ରାମାୟଣ ହେଲା କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୀତା ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଟ୍ୟକାର ହେଲା ଲେଖିଦେବେ। ତ କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୀତା ବିବାହ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୀତା ବିବାହ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବସନ୍ତ ଇତିହାସ ନାଟ୍ୟକର କିଏ? ତ ବସନ୍ତ ଲଳିତା ନାଟକର ନାଟ୍ୟକର କାମପାଳ ମିଶ୍ର। ଉକ୍ତ ନାଟକର ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ହେ କଳ୍ପନା ଏହା ସୁଦୃଶ୍ୟ କର୍ମେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକର କିଏ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକର ହେଉଛନ୍ତି କାମପାଳ ମିଶ୍ର। ପୁରାଣର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଣୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରକ୍ତ ନାଟକ ରଚିତ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶବୋଧ ସତ୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଗର ମୋହନୀୟତା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧୁସୂଦନ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ 1853 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପୁଣ୍ୟଧାମ ପୁରୀରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛାନ୍ଦମାଳା ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛାନ୍ଦମାଳା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ଛାନ୍ଦମାଳା କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ 22ଟି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 8ଟି କବିତା ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ଏହା 1903 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଗାଥା କବିତାର କବି କିଏ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଗାଥା କବିତାର କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ 1903 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଙ୍ଗୀତମାଳା କବିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଥିରେ କେତେ ଗୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି? ତ ସଙ୍ଗୀତମାଳା କବିତାର ରଚୟିତା ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ଏଥିରେ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି? 1904 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ 1884 ମସିହା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। 1997ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣେତା କିଏ? ତ ଏକଦା କବି ନୀଳକଣ୍ଠ 1917 ମସିହାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାର ସ୍ମୃତି ହିଁ କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ। ଲେଖିବେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯୁବ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ବିଜ୍ଞାନ ମନେ ରଖିବେ। କବି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଲେଖ। ଅଛୁ ହେବ ଓ କ'ଣ ଭାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଷ୍ଟ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ ପେପର୍ 5ର କ'ଣ କୋର୍ ପେପର୍ 5ରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 4ର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କୋର୍ ପେପର୍ 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ କାବ୍ୟଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ 2 ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ସମସ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କୋର୍ ପେପର୍ 6ରୁ। କୋର୍ ପେପର୍ 6 7 ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।